ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ حمزہ شہباز بے دھڑک دروازہ کھولتا ہوا پروفیسر اکرام کے آفس میں داخل ہوا اور ایک ڈاکومنٹ اٹھا کر غصے سے ٹیبل پر پھینک دیا۔ اکرام صاحب جو کہ پرسکون انداز میں اپنی چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے، اس کی یہ حرکت دیکھ کر طیش میں آ گئے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ تمہیں پرمیشن کس نے دی میرے آفس میں داخل ہونے کی؟ ارے سر اکرام، زیادہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی عمر کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ اپنے اوپر اس قدر ظلم کریں۔ میں تو بس آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنے آیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے کرسی کھینچی اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا۔ مجھے دوسری پوزیشن کیوں دی آپ نے؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے خون خوار لہجے میں بولا۔ مجھے بتائیں کہ میرے پروجیکٹ میں کیا پرابلم تھی؟ سب سے بہترین پروجیکٹ بنایا تھا میں نے، زندگی میں پہلی بار۔ میں نے اس قدر محنت کی تھی اور آپ میری محنت کا مجھے یہ صلا دیں گے؟ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ان پر ترس کھانے والے انداز میں بولا۔ تم سے بھی بہترین پروجیکٹ انم کا تھا۔ انہوں نے بہت محنت کی تھی۔ تمہیں پتا ہے میں کسی سے بھی اس کی محنت کا پھل نہیں چھینتا۔ انہوں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ابھی اور اسی وقت اٹھو اور میرے آفس سے باہر نکل جاؤ، ورنہ کنڈکٹ کمیٹی بٹھا کر ہمیشہ کے لیے تمہیں یہاں سے دفع کر دوں گا۔ ارے آپ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ بات آپ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ میں ایک فون کال کروں گا اور آپ کی بیٹی، جو یقیناً فرسٹ ایئر کی طالبہ ہے، خبردار جو تم نے میری بیٹی کی طرف غلط نگاہ سے دیکھا بھی، میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ سر اکرام، آپ کی عمر کا تقاضا ہے جس کی وجہ سے میں آپ سے بدتمیزی نہیں کر رہا، تو میں بھی آپ سے یہی توقع کرتا ہوں کہ آپ خاموشی سے میری بات مان لیں۔ آپ دوبارہ سے ان پروجیکٹس کو ری ویلیویٹ کریں گے اور پھر اگلی بار مجھے پہلی پوزیشن دیں گے، اور اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو آپ جانتے ہیں کہ میں کس حد تک جا سکتا ہوں۔ آپ یہاں پر نئے آئے ہیں، اسی وجہ سے آپ کو میرے بارے میں زیادہ نالج نہیں ہے۔ اپنے کسی کولیگ سے میرے بارے میں سوال کریں، وہ آپ کو ساری ڈیٹیل بہت اچھے طریقے سے دے دیں گے۔ یہ کہہ کر حمزہ شہباز جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے آفس سے باہر نکل گیا، لیکن باہر جاتے وقت اس کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ اپنی ہی دھن میں جا رہا تھا کہ سامنے سے آنے والی دوشیزہ سے ٹکرا گیا۔ انم اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اف اللہ، مار دیا مجھے! کیا بدتمیزی ہے یہ؟ تم دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ اس نے نگاہیں اٹھائیں اور غصے سے سوال کرنے لگی۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں اور بے تحاشا پرکشش بھی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر اکثر لوگوں کے دلوں میں یہی سوال آتا تھا کہ آنکھیں اس قدر حسین ہیں تو چہرہ تو چاند کا ٹکڑا ہوگا۔ او ہیلو میڈم، زیادہ اوور ری ایکٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر میں دیکھ کر نہیں چل رہا تھا تو آپ کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے دو اتنی بڑی بڑی آنکھیں دی ہیں، آپ تو ان کا استعمال کر سکتی تھی۔ اب ہٹیں سامنے سے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ آپ سے زیادہ بدتمیز انسان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا، اور نہ ہی کبھی دیکھنے کی امید کروں گی۔ میں نے بھی آپ جیسی ڈھیٹ لڑکی اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ اب ہٹو میرے سامنے سے، کیا کچرے کا ڈھیر بن کر بیٹھ گئی ہو؟ انم کا چہرہ شرمندگی کے مارے لال ہو گیا تھا۔ اسے اتنا تو اندازہ تھا کہ سامنے یہ شخص میں تمیز کی کمی ہے، اور وہ ایک بگڑا ہوا امیر زادہ ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کی تربیت میں بھی کمی رہ گئی ہے۔ اس لیے خاموشی سے اس سائڈ پر ہو کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی بھی قسم کا کوئی تماشا بنے۔ وہ یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئی تھی، کسی تماشے کا حصہ بننے کے لیے نہیں۔ تمہیں تو بہت جلد اپنی اوقات کا پتہ چل گیا۔ اس پر ایک نگاہ ڈالتا وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ واؤ یار، تم نے تو اس لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلا دی۔ مجال ہے جو کبھی اس لڑکی کے سامنے کوئی بھی بولا ہو، تم نے تو اسے تگنی کا ناچ نچا دیا۔ جیسے ہی وہ اپنے دوستوں کے پاس پہنچا، اس کے دوست اسے شاباش دینے لگے اور اس کے کندھے کو تھپکنے لگے۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا اور اپنی جیب سے سگریٹ نکالی اور سلگھاتے ہوئے بولا، جب تک اس طرح کی لڑکیوں کو ان کی اوقات کا نہ بتایا جائے، تب تک یہ سر پر چڑھ کر ناچتی رہتی ہیں۔
اور تمہیں تو پتا ہے میں کسی صورت یہ سب برداشت نہیں کر سکتا. میری فطرت میں ہی یہ سب نہیں. خیر مجھے بتاؤ کہ انم کون سی ہے؟ کیا ہماری کلاس میں کوئی لڑکی ایسی ہے جو مجھ سے بھی زیادہ ٹیلنٹڈ ہو؟ اس نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھتے سوالیہ انداز میں پوچھا. یہ وہی لڑکی ہے جسے ابھی تم تھوڑی دیر پہلے ٹکرائے تھے. یہ اپنی ذہانت، اپنی خوبصورتی اور اپنی انا کی وجہ سے پوری یونیورسٹی میں ہی مشہور ہو چکی ہے. او اچھا، تو یہ لڑکی تھی. ویسے اگر سچ کہوں تو اس کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں. پہلی ہی ملاقات میں اس کی آنکھوں میں کھو گیا تھا. اب ایسا نہ ہو کہ تمہیں اپنی ہی دشمن سے محبت ہو جائے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اب تو اسے تنگ کرنے میں مزہ آئے گا. جب بھی وہ میرے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرے گی منہ کے بل گرے گی. اس نے خود سے ایک نیا وعدہ کیا تھا. انم کا غصے کے مارے برا حال تھا. سر اکرام نہ صرف اس کے ٹیچر تھے بلکہ اس کے دور کے چچا بھی تھے. انہوں نے اسے ساری حقیقت بتا دی تھی کہ کس طرح سے حمزہ شہباز نے ان کو دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے اسے پہلی پوزیشن نہ دی تو وہ ان کی بیٹی کو گھر سے اٹھوا لے گا. اور یہ بات پوری یونیورسٹی جانتی تھی کہ حمزہ شہباز جو کچھ کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. کلاس ختم ہونے کے فوراً بعد وہ اس کے پاس پہنچ گئے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفرت سے کہنے لگے. آخر تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ 2 ٹکے کی فضول دھمکیاں دے کر تم ہم لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ ارے کیا ہو گیا لڑکی، کیا بولے جا رہی ہو؟ اس نے اپنے کانوں سے ایئر بڈز نکالتے کہا. اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ وہ مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا. انم کی آنکھیں غصے کے مارے لال تھیں. تم مجھ سے میرا حق نہیں چھین سکتے. میں جو جی میں آئے کر سکتا ہوں. پیاری لڑکی. اس نے قدم اس کی طرف بڑھایا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی. ابھی تم مجھے ٹھیک طرح سے جانتی نہیں ہو. بہتر ہے تم خود اس پوزیشن کو چھوڑ دو، کیونکہ اگر میں نے زبردستی کی تو معاملات خراب ہو جائیں گے. میں مر کر بھی اپنا حق نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ اپنے حق سے دستبردار ہونا میں نے سیکھا ہی نہیں. واہ واہ، باتیں تو تم بہت بڑی بڑی کرتی ہو. لیکن کیا ہے نا کہ اس دنیا میں صرف باتوں سے کچھ نہیں بنتا. انسان کو حقیقت میں طاقتور ہونا چاہیے. اور جہاں تک تمہارے باپ کا سوال ہے، وہ تو ایک معمولی سا سرکاری ٹیچر ہے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ جیل کچہری کے چکر برداشت کر پائے گا. اور تمہارا بیچارہ بھائی، اس نے تو ابھی حال ہی میں 9th کے پیپر دیے ہیں. اس کے بازوؤں میں اتنا دم نہیں ہوگا کہ وہ میرا مقابلہ کر سکے. تم اس قدر گھٹیا کیسے ہو سکتے ہو؟ دیکھو لڑکی، زبان سنبھال کر بات کرو. آج تو تم نے اپنی زبان سے یہ لفظ ادا کر دیا، لیکن اگر دوبارہ کبھی تم نے ایسی بات کہی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. چلو اب جاؤ یہاں سے، میرا دماغ خراب مت کرو. یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا. انم غصے سے پاؤں پٹکتی وہاں سے واپس آ گئی تھی، مگر اس نے اپنی پوزیشن سے دستبرداری حاصل نہیں کی تھی. اگلے دن جب پوری یونیورسٹی کے سامنے رزلٹ اناؤنس ہوئے تو انم کا ہی پروجیکٹ پہلے نمبر پر آیا. غصہ ہونے کے بجائے شہباز کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی. زندگی میں پہلی بار کوئی اس کی ٹکر کی لڑکی اس سے ٹکرائی تھی، ورنہ اسے پہلے جو بھی لڑکیاں اس کی زندگی میں آئی تھی وہ اس کا حسن، دولت اور خوبصورتی دیکھ کر اس کی دیوانی ہو جاتی تھی. صرف یہی لڑکی تھی جس کو اس کی ذات سے کوئی غرض ہی نہیں تھی. اس لڑکی کو صرف اور صرف اپنی کامیابیوں سے عشق تھا. اب تم اس لڑکی کے ساتھ کیا کرو گے؟ دلاور نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے کہا. کچھ بھی نہیں، میں اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. تم نے تو کہا تھا تم اس کے بھائی کو جیل کے اندر بھجوا دو گے، اور اس کے باپ کو؟ وہ میں نے صرف اسے دھمکانے کے لیے کہا تھا. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی وہ مجھ سے ڈر جائے گی. مگر نہیں یار، اس نے تو سچ مجھ جیسے انسان کو بھی امپریس کر دیا. وہ اپنی دوستوں کے ساتھ کھڑی تھی جب حمزہ شہباز اس کے قریب آ کر بولا. کانگریچولیشنز چھوٹی لڑکی، آخرکار تم نے اپنا میڈل حاصل کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا حمزہ صاحب، اپنے حق سے دستبردار ہونا میں نے سیکھا ہی نہیں. اور جہاں تک خوفزدہ ہونے کا سوال ہے تو میں اپنے رب کی ذات کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتی، اور نہ ہی کسی کی دھمکیوں کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتی ہوں.
लड़कियों को इस कदर बहादुर नहीं होना चाहिए मिस अनम। ये बात मैं आपको धमकाने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जो लड़कियां इस कदर बहादुरी का मुजाहिरा करती हैं वो अक्सर अपने आप को मुश्किल में फंसा लेती हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आंखों आंखों में उसे बहुत कुछ समझाते वो वहां से चला गया था। उसके जाने के बाद सोनिया इसके पास आई। तुम्हारा इसके साथ क्या चल रहा है? सोनिया के लहजे में शक मौजूद था। क्या मतलब है क्या चल रहा है? जहर लगता है मुझे ये इंसान, उसने बेजारियत भरे अंदाज में जवाब दिया। तो ये तुम्हें मुबारकबाद देने क्यों आया? प्लीज सोनिया, मेरे सर में पहले ही दर्द है, इस तरह के सवाल करके मुझे मजीद परेशान मत करो। मैं तो शुक्र अदा कर रही हूं कि इस इंसान से मेरा पीछा छूट गया। ये सिर्फ और सिर्फ उसकी खाम ख्याली थी जो अगले ही दिन खत्म होने वाली थी। शाम को जब वो वापस घर गई तो वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी। उसका सर भी बुरी तरह से दुख रहा था। थोड़ी देर अपनी अम्मी के पास बैठने के बाद वो कमरे में चली गई। अभी वो चेंज करके फारिग हुई थी कि उसका मोबाइल बजने लगा। उसने देखा तो अजनबी नंबर से कॉल आ रही थी। कॉल काट दी और मोबाइल बंद करके सो गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि घर के लैंडलाइन पर कॉल आने लगी। उसकी माँ ने फोन उठाया और फिर थोड़ी देर बाद उसे पुकारती हुई उसके कमरे में आ गई। हमजा शहबाज का फोन है, वो बता रहा है कि तुम उसकी क्लास फेलो हो और वो तुमसे कोई नोट्स मांग रहा है, जाकर उससे बात कर लो। आमना बेगम ने नॉर्मल से अंदाज में कहा, क्योंकि अक्सर ही ऐसा होता था। जानती थी कि उनकी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। लड़के लड़कियां एक साथ होते हैं, किसी को भी एक दूसरे से काम हो सकता है। या मेरे अल्लाह, मुझे सब्र अजीम अता फरमा और इसको बर्दाश्त करने का हौसला दे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए। मैं कुछ ऐसा कर गुजरूं कि सारी उम्र अपने किए पर पछताती रहूं। क्या मसला है तुम्हें? कॉल क्यों की है मुझे? मैं तुम्हारे नंबर पर कॉल कर रहा था मगर तुम्हारा नंबर बिजी जा रहा था। मुझे तुमसे कुछ नोट्स चाहिए थे। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाली। क्या हो गया है यार, तुम मुझसे क्यों जेलिस हो रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हारे नोट्स पढ़कर मैं तुमसे ज्यादा नंबर ना ले लूं? ओह हेलो मिस्टर, मैं बहुत अच्छे से जानती हूं कि तुम कितने पानी में हो और जिस तरीके से तुम पास होते हो ये मुझे भी पता है और उससे सारी यूनिवर्सिटी भी वाकिफ है। मेरा मुंह मत खुलवाना। मैडम साहिबा, आप अभी कितने पानी में हैं हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। आपके इस पर्दे के पीछे जो भयानक चेहरा छुपा है पूरी यूनिवर्सिटी के सामने ना लाया तो मेरा नाम भी हमजा शहबाज नहीं। आपकी ये मुराद कभी पूरी नहीं हो सकती क्योंकि अल्लाह ताला आपको कभी ये मौका अता नहीं करेंगे। ये तो वक्त ही बताएगा कि किसकी मुराद पूरी हो गई और कौन बेमुराद मर जाएगा। ये कहकर हमजा शहबाज ने गुस्से से कॉल काट दी। इस लड़की ने दूसरी बार इससे इनकार किया था। उसने अपने कमरे की सारी चीजें गुस्से से जमीन पर फेंकना शुरू कर दी। शोर की आवाज सुनकर नूर जल्दी से कमरे के अंदर दाखिल हुई। हमजा, क्या हो गया है तुम्हें? ठीक तो हो? वो उसकी तरफ बढ़ी और उसको हाथ लगाने की कोशिश की कि हमजा ने उसका हाथ झटक कर पीछे की तरफ धक्का दिया। वो गुस्से में बेकाबू हो जाता था। उसे कुछ भी समझ नहीं आती थी कि वो क्या कर रहा है। प्लीज ऐसा मत करो, ये कहकर नूर फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू देखकर हमजा का दिल थोड़ा सा नरम हुआ। उसने बेचैनी से अपनी पेशानी मसली। आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता था। तुम हर बार ऐसा ही करते हो, मुझे तकलीफ पहुंचाते हो और फिर बाद में मुझसे माफी मांग लेते हो। क्या तुम्हें मुझ पर जरा तरस नहीं आता? नूर ने उसकी तरफ शिकवे भरी निगाहों से देखते कहा तो वो मजीद शर्मिंदा हो गया। अच्छा मुझे बताओ, तुम कैसे राजी होगी? मुझे आइसक्रीम खाने जाना है, वो भी तुम्हारे साथ, और वो भी अभी और इसी वक्त, उसने आंखें टिमटिमाते हुए कहा। हमजा ने एक गहरी सांस खारिज की। फिलहाल वो कहीं भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन जो गलती उसने की थी उसका खमियाजा भुगतना ही था। उसे अपने किए पर अफसोस हो रहा था। उसे सिर्फ और सिर्फ इस बात का डर था कहीं ऐसा ना हो उसकी कजन जाकर उसके बाबा को इसकी हरकत के बारे में बता दे। इसके बाबा इसको धमकी दे चुके थे, अगर अब तुमने किसी को भी तकलीफ पहुंचाई तो मैं तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा। वो उसे अपने शहर के सबसे बड़े आइसक्रीम पार्लर में ले गया
جہاں وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو سامنے سے آنے والی انم کو دیکھ کر وہ بری طرح بدمزہ ہو گیا۔ وہ لڑکی وہاں پر کیا کر رہی تھی؟ انم، جس کی بہن کی بیٹی کی سالگرہ تھی اور وہ اپنی بھانجی کو وہاں پر آئس کریم کھلانے لائی تھی۔ اس دشمن جاں کو دیکھ کر وہ بھی برے برے منہ بنانے لگی، لیکن نقاب کی وجہ سے اس کے چہرے کے تاثر چھپے ہوئے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں اترا ہوا غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس لڑکی کو اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ نور نے جب اس کی نظروں کا زاویہ محسوس کیا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ تم مجھ پر اتنی نظر کیوں رکھتی ہو؟ وہ اس کے گھورتے ہوئے بولا۔ کیونکہ تم میری ملکیت ہو، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیا کہا تم نے؟ تم نے سنا نہیں؟ وہ اس کی بات نہیں سمجھ سکا تھا، اسی لیے دوبارہ سے پوچھنے لگا۔ کچھ بھی نہیں، میں بس یوں ہی مذاق کر رہی تھی۔ چلو اب جلدی سے چلو، تمہیں آئس کریم کھلانے کے بعد مجھے ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ کیا میں تمہارے ساتھ جا سکتی ہوں؟ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا اور کاؤنٹر پر آرڈر دینے کے لیے چلا گیا، جبکہ وہ اشتیاق بھری نظروں سے اس کی پشت کو دیکھنے لگی تھی۔ یا اللہ، اس انسان کو صرف ایک بار میرے نصیب میں لکھ دے، میں ہمیشہ آپ کا شکر ادا کرتی رہوں گی۔ مجھے اس انسان کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ نور جب چھوٹی سی تھی تو اس کی ماں نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی کہ جب وہ جوان ہوگی تو اس کا نکاح حمزہ شہباز سے ہوگا۔ بچپن سے ہی وہ اس کے ہی خواب دیکھتی آئی تھی، وہ اس کو بہت زیادہ پسند کرنے لگی تھی، اور اب یہ وقت آ گیا تھا کہ اسے بے تحاشا محبت کرتے تھی۔ اس کے علاوہ وہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دوسری طرف حمزہ شہباز کو نور کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اپنی کزن سے زیادہ اسے وہ کوئی حیثیت نہیں دیتا تھا۔ اگر کبھی وہ اس کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتی تو وہ برا منا جاتا اور فوراً ہی ڈپٹ کر خاموش کروا دیتا۔ اس کی اپنی ہی ایک دنیا تھی جس میں وہ بہت مگن تھا۔ وہ ایک عیاش انسان تھا، اس کی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دوستی بھی تھی اور کافی لڑکیاں اس کی گرل فرینڈ تھی۔ نور کو جب اس بارے میں پتہ چلتا تو اس کو تکلیف ہوتی۔ جب وہ شہباز سے اس بارے میں سوال کرتی تو وہ بڑے مزے سے کہہ دیتا، تم اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ کون سا تم میری بیوی ہو؟ حمزہ شہباز کو وہاں پر اس کے ساتھ بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی۔ ہیلو حمزہ، کیسے ہو تم؟ اس نے ماڈرن لباس پہن رکھا تھا اور کافی زیادہ بے حیا لگ رہی تھی۔ حمزہ اٹھا اور اس کے گلے ملنے لگا۔ یہ دیکھ کر نور شرم کے مارے لال ہو گئی۔ وہ بھی ایک بہت بڑے رئیس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر اس کے باوجود اس کی فیملی یہ سب کچھ الاؤ نہیں کرتی تھی، اور دوسری طرف حمزہ نے تو اپنا ایک الگ ہی سسٹم بنایا تھا۔ تم اس کے ساتھ اتنا فری کیوں ہو رہے تھے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں حمزہ سے سوال کیا تو وہ غصے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ بہتر یہی ہے اپنے کام سے کام رکھو۔ اگر تمہارے بابا جان کو پتہ چل گیا تو تمہیں میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ نور کی آنکھیں ایک بار پھر سے آنسوؤں سے بھر گئیں، پھر اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اسے اس انسان کے ساتھ باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہر بار ہی وہ اس سے امیدیں لگاتی تھی، جبکہ وہ اس کی امیدوں کو توڑ دیتا تھا۔ ساری غلطی اس کی اپنی ہی تھی۔ اسے اس انسان کے ساتھ اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ جب وہ گھر واپس گئی تو وہ بری طرح سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں، آپ تو کہتی تھی کہ حمزہ شہباز مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ میری خوبصورتی سے نگاہیں نہیں چرا سکتا، مگر وہ میرے سامنے ایک پرائی عورت کو اپنے گلے سے لگا رہا تھا۔ میں کیسے اس مرد کے ساتھ گزارا کر سکتی ہوں؟ میں کیسے اس کو قبول کر سکتی ہوں؟ مجھے اس انسان سے نفرت ہو رہی ہے۔ میں اپنے بچپن کی محبت کو اس نفرت کے سامنے کھڑا نہیں کر پا رہی۔ جویریہ صاحبہ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے سمجھانے والے انداز میں بولی، دیکھو میری بات بہت غور سے سنو، بے وقوفی کا مظاہرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم جانتی ہو کہ وہ اپنے باپ کی ساری جائیداد کا اکلوتا وارث ہے، اور اگر ایک بار تم اس کی بیوی بن گئی تو وہ سب کچھ تمہارے پاس آ جائے گا۔ تمہارے بھائی کو بھی اس کی کاروبار میں جگہ مل جائے گی۔ امی بس بہت ہو گیا۔ مجھے اگر اندازہ ہوتا کہ آپ مجھے صرف اور صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں تو میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں میں کبھی اس انسان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہ کرتی۔ یہ کہہ کر وہ پاؤں پر ٹختی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔
आज उसने खुद से वादा किया था कि वो दोबारा कभी भी इस इंसान की तरफ पसंदीदा नजरों से नहीं देखेगी। जानती थी कि इस वादे पर कायम रहना बहुत मुश्किल काम है, मगर उसे हर हाल में ये काम सरअंजाम देना था, क्योंकि ये उसकी जहनी तस्कीन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। वो अपनी मेंटल हेल्थ को किसी और की वजह से तबाह नहीं कर सकती थी। यूनिवर्सिटी में अब अनम जहां भी जाती वो वहीं मौजूद होता। अगर वो कैंटीन जाती तो वो उसके सामने वाली टेबल पर आकर बैठ जाता और पसंदीदा नजरों से उसके चेहरे को देखता रहता। वो उस वक्त तक अपनी निगाहें नहीं हटाता था जब तक कि वो वहां से उठकर ना चली जाती। उसे अब इन सारी चीजों से खौफ महसूस होने लगी। प्रोफेसर अकराम को भी उसने डरा धमकाकर खामोश करवा दिया था। उन्होंने अपना ट्रांसफर दूसरी यूनिवर्सिटी में करवा लिया, क्योंकि ये बात तो तय थी कि वो अनम के लिए कभी भी अपने बच्चों की जिंदगी खतरे में नहीं डालेंगे। वो क्यों इस लड़की के लिए एक ऐसे इंसान की दुश्मनी मोल लेते जो कि सर फिरा होने के साथ साथ नफसियाती और संकी भी था। उस दिन मौसम काफी खुशगवार था। वो अपनी कुछ सहेलियों के साथ लॉन में बैठी हुई थी जब जूनियर्स का एक ग्रुप उनके पास आया। अस्सलाम वालेकुम मिस अनम, कैसी हैं आप? एक लड़की ने आगे बढ़कर सलाम किया। वो 3 लड़कियां और 5 लड़के थे। हमने आपके प्रोजेक्ट की काफी तारीफ सुनी थी और सर ने हमें यही रेकमेंड किया है कि हम आपके पास आएं और कुछ टिप्स लें। क्या आप हमें गाइड करेंगी? वो प्रोफेशनल अंदाज में इसे मुखातिब होते बोले। वो एक गहरी सांस लेकर अपनी जगह खड़ी हुई। ठीक है, आइए क्लास में चलते हैं। वहां पर आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हुए आप मुझसे पूछ लीजिएगा। वो अपनी दोस्तों को थोड़ी देर का कहकर वहां से चली गई थी। काफी देर तक वो उन लोगों को गाइड करती रही। वो जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे वो उनका जवाब देने की मुमकिन कोशिश कर रही थी। मैडम, क्या आप वाकई मिस्टर हमजा शहबाज के साथ शादी कर रही हैं? ये सवाल नहीं था बल्कि पिघला हुआ सीसा था जो किसी ने उसके कानों में उंडेला था। उसने बेचैनी से अपने जूनियर की तरफ देखा। वो इस लड़की को जानती भी नहीं थी। वो तो आज पहली बार इसको देख रही थी। जूनियर को उसकी जात के बारे में इस हद तक पता होगा उसने कभी अपने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था। आपको ऐसा किसने कहा? मैं किसी हमजा शहबाज को नहीं जानती। अरे ये बात तो पूरी यूनिवर्सिटी में जंगल की आग की तरह फैल गई है कि आपने हमजा शहबाज को प्रपोज किया था और हमजा शहबाज ने तकरीबन 2 हफ्तों के बाद आपके प्रपोजल का जवाब दिया था और अब आप उनसे शादी कर रही हैं। इसकी हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। शर्म और गुस्से के मारे उसका चेहरा लाल हो गया। वो 1 नंबर का घटिया इंसान है और झूठ बोल रहा है। मैं उस जैसे 2 टके के आदमी पर थूकना भी पसंद नहीं करती। उसे शादी करना तो बहुत दूर की बात है। आपको जिस किसी ने भी ये कहा है बिल्कुल गलत कहा है, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड अभी इतना गिरा नहीं है जो मैं उस जैसे बेहया इंसान को अपनी जिंदगी में शामिल करना पसंद करूं। इसके मुंह में जो भी आ रहा था वो बोले चली जा रही थी। वहां पर खड़े एक लड़के ने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। ये वही लड़का था जिसने कुछ अर्सा पहले उसको इंस्टाग्राम की आईडी के जरिए अप्रोच किया था, मगर अनम ने उसकी आईडी को ब्लॉक कर दिया था। वो खुद तो उसे बदला नहीं ले सकता था, मगर अब वो हमजा शहबाज के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वाला था। इतना तो उसे अंदाजा था कि हमजा की और इस लड़की की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। वो अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ जानबूझकर वहां पर गया था और जानबूझकर उन्होंने इस तरह की बात कही थी ताकि वो गुस्से से बेकाबू हो जाए और कुछ ऐसा बोले जिससे बाद में उसको फंसाया जा सके। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछे, वरना मैं लाइब्रेरी जा रही हूं। नहीं नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। उसी लड़के ने अजीब से अंदाज में इसको सर से लेकर पांव तक देखते हुए कहा तो वो कोफ्त से अपना सर झटकती हुई रूम से बाहर निकल गई। उसका दिल एकदम ही भारी हो गया था। हमजा शहबाज इस तरह की हरकत क्यों करेगा? वो यही सोच सोच कर हलकान हो रही थी। लाइब्रेरी में भी उसे बैठा ना गया। कल का टेस्ट भी उसे तैयार नहीं हो पा रहा था। सर था कि दर्द से फटा जा रहा था। पूरी जिंदगी उसने अपनी इज्जत को बचा कर रखा था और हमेशा यही कोशिश की थी कि कोई भी उसके किरदार के बारे में कोई गलत बात ना कर सके। और अभी हमजा शहबाज ने जब चंद ही दिनों में उसकी इज्जत का कबाड़ा कर दिया। आर यू ओके? अनजानी सी मर्दाना आवाज से इसने निगाहें उठाकर देखा तो सामने ही सीनियर बैठा हुआ था जो कि अक्सर इसके साथ इवेंट वगैरह में कंपेयरिंग करता था।
हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मगर आप मुझे ठीक नहीं लग रही। मिस्टर, आप अपने काम से काम रखें तो बेहतर रहेगा, उसने दांत पीसते हुए कहा। शहरयार खानजादा के लबों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट फैल गई। उसके बाद उसने इस छोटी सी लड़की को मुखातिब नहीं किया था। जब वो वहां से बाहर निकल रही थी तो शहरयार ने उसे दोबारा से पुकारा। अगर आप कहें तो मैं आपको आपके घर तक ड्रॉप कर देता हूं। अकेले जाना आपके लिए सेफ नहीं होगा। क्या मतलब है आपका? कौन सा रास्ते में कोई मेरी ताक में बैठा हुआ था? उसने लापरवाही से कहा। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग पूरी यूनिवर्सिटी में फैल चुकी है और मुझे यकीन है कि हमजा शहबाज आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। किस रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हो? उसने बेयकीनी से कहा। जिसमें आप हमजा शहबाज की तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे मिला रही थी। यकीनन किसी जूनियर ने आपको फंसा दिया है। ये रिकॉर्डिंग थोड़ी देर पहले ही उसके पास व्हाट्सएप ग्रुप में आई थी। उसने जब वो रिकॉर्डिंग ऑन की तो उसको अपने कानों से धुआं निकलता महसूस होने लगा। या मेरे अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? तो क्या उन जूनियर्स ने मुझसे झूठ बोला था? ऑफ कोर्स ऐसा ही है। आपको किसी की बात सुनकर इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। खैर, जो होना था वो तो हो गया। अब दुआ करें आगे सब ठीक हो जाए। ये डिग्री और अब आपकी तालीम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए जितनी अहमियत रखती है हमजा शहबाज के लिए उतनी अहमियत नहीं रखती, क्योंकि हमजा एक बहुत बड़े और अमीर आदमी का बेटा है जिसकी ज़मीनों का कोई हिसाब नहीं। अगर वो यहाँ से चला भी जाता है तो उसका फ्यूचर सेट हो सकता है, मगर आपका नहीं। तो फिर मैं क्या करूं? मैं अब इस सब से कैसे बाहर निकल सकती हूं? वो इंसान तो हर हाल में मुझसे अपना बदला लेगा। जी, ऐसा ही होगा। आपको ये सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था। अगर आप मुझसे मशवरा लेती तो मैं आपको यही कहूंगा कि कुछ अरसे के लिए घर पर रुक जाएं। बेहतर यही है कि एक हफ्ता आप यूनिवर्सिटी में ना आए। अगर उसने इस बारे में कमेटी बिठा दी तो मैं सब लोगों को क्या बताऊंगी? फिक्र मत करें, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो अपने बदले में किसी बाहर के आदमी को शामिल नहीं करेगा। वो उसे उसके घर से थोड़े ही फासले पर ड्रॉप कर चुका था, क्योंकि अगर वो इस गाड़ी में अपने मोहल्ले में दाखिल हो जाती तो एक नया कट्टा खुल जाता। हर कोई उसके किरदार पर हर बात करता जो वो किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब वो घर के अंदर दाखिल हुई तो उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। थकन के मारे उसका बुरा हाल था। बेटा, कैसा रहा तुम्हारा दिन? अम्मी के सवाल करने पर उसके लबों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। अब अम्मी को क्या बताती कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे तारीक दिन था, मगर वो उनको ये सब कुछ बताकर परेशान नहीं कर सकती थी। बस ठीक ही गुजर गया अम्मी। आप बताएं। तुम्हारी पुप्पो आज आई थी। वो तुम्हारे और सिकंदर के रिश्ते की बात कर रहे थे। माशाल्लाह से सिकंदर अमेरिका में सेटल हो गया है। उसे एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है। उसकी स्टार्टिंग तनख्वाह 15 लाख है। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। तुम्हारे अब्बा भी उसके लिए बहुत ज्यादा खुश हैं और अब सोच रहे हैं कि तुम्हारी और सिकंदर की मंगनी कर दें। ये सुनकर इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसकी नजरों के सामने सिकंदर का चेहरा घूमने लगा, जो बिलाशुबह खूबसूरत होने के साथ साथ एक टैलेंटेड इंसान था और किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता था। आज से 2 साल पहले सिकंदर ने जब उसको प्रपोज किया था तो इसने इनकार कर दिया था और सिकंदर को बहुत सी बातें भी सुनाई थी कि तुम इस काबिल नहीं हो कि मुझे प्रपोज करो। और आज उसके कामयाब होने पर इसे सिकंदर से कोई मसला नहीं हो रहा था। अम्मी जान, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। पागल तो नहीं हो गई हो? अरे ये रिश्ता तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है। उन्होंने अपनी बेटी को समझाना चाहा। और वैसे भी तुम्हारे बाबा सिकंदर के बाबा से बात कर चुके हैं। क्या सिकंदर इस रिश्ते के लिए राजी है? हाँ, उसी ने तुम्हें यह भिजवाया है। वो बदमजा होकर अपने कमरे में चली गई। वो इंसान तो ठीक तरह से नफरत करना भी नहीं जानता था। न जाने उसके दिल में क्या आया। आधी रात के वक्त उसने सिकंदर का नंबर डायल कर दिया। कॉल पहली ही बेल पर अटेंड कर ली गई, मगर दूसरी जानिब से गहरी खामोशी फैली हुई थी। मैंने तुमसे माफी मांगने के लिए तुम्हें कॉल नहीं की। उसकी काटदार आवाज सुनकर सिकंदर धीमे से मुस्कुरा दिया। हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानता था। मुझे अंदाजा है कि तुम अपना गुस्सा निकालने के लिए मुझे कॉल कर रही हो। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं है। तो फिर तुमने मुझे कॉल क्यों की?
सिकंदर के सवाल पर वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। तुमने मेरे लिए रिश्ता क्यों भिजवाया, जबकि अब तुम्हारे पास मौका है कि तुम मेरी बेबसी का तमाशा देख सको। मैं तमाशा देखने वालों में से हरगिज नहीं हूं। मैंने तुमसे मोहब्बत की है, उस वक्त भी मोहब्बत की है जब तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी। मैंने तो तुम्हें उस वक्त भी चाहा है जब मैंने तुम्हें अपने जज्बात से आगाह किया था। तो फिर तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं तुमसे नफरत कर सकता हूं? इस रिश्ते से इनकार कर दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मैंने तुम्हें तहज्जुद की नमाजों में मांगा है, और अब अल्लाह ताला जब तुम्हें मेरे नसीब में लिख रहे हैं तो मैं ये बेवकूफ़ी हरगिज नहीं करूंगा। और तुम्हारे लिए भी यही ठीक रहेगा कि तुम अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो। पहले तुमने जिस बुनियाद पर मेरे रिश्ते को ठुकराया था, अब वो बुनियाद भी ख़त्म हो जाएगी। अब तो मैं तुम्हें एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकता हूँ, तुम्हारी सारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकता हूँ, तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो तुमने हमेशा से चाहा है। बदले में मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारी वफादारी चाहिए और तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, और कुछ भी नहीं। ये कहकर वो चुप कर गया, जबकि इसने जल्दी से कॉल काट दी। इसके दिल की धड़कनें मुंतशिर हो गई थी। दूसरी जानिब सिकंदर के लबों पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो अपने आप को शाबाशी देते कहने लगा, वाह सिकंदर साहब, तुम तो एक बहुत जबरदस्त अदाकार बन गए। तुम तो एक्टिंग के बादशाह बन चुके हो। वो अपना कंधा थपकते हुए बोला, मिस अनम, आपको क्या लगा कि मैं अभी भी आपसे मोहब्बत करता हूं? ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। मुझे आपकी जात से जरा बराबर कोई दिलचस्पी नहीं। तुमसे निकाह मैं सिर्फ और सिर्फ अपना इंतकाम लेने के लिए कर रहा हूं। जिस दिन तुम्हें सारी दुनिया के सामने अपना नाम दूंगा, उसी वक्त तुमसे अपना नाम छीन लूंगा। तुम्हें पूरी दुनिया के सामने तलाक देकर मैं तुमसे अपना बदला लेकर अपनी अना को तस्कीन पहुंचाऊंगा। वो अपनी सोचों के समंदर में गौताज़न था कि उसका मोबाइल बजने लगा। उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आ रही थी। ये वही लड़की थी जो पहले ही दिन उसे अमेरिका में मिली थी, और इसी लड़की की बदौलत वो आज इतनी ज्यादा कामयाबियां समेट रहा था। वो इस लड़की से सच्ची मोहब्बत करता था और उससे शादी भी कर चुका था। ये सारा ड्रामा वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कजन से इंतकाम लेने के लिए कर रहा था। ये बात सच थी कि एक जमाने में वो अनम को बहुत ज्यादा पसंद करता था। वो उसके पीछे पागल था। लेकिन जब अनम ने उसे धुतकारा, उसको नीचा दिखाया और उसको सारे खानदान वालों के सामने जलील किया, तो वो बुरी तरह दिल बर्दाश्ता हो गया। उस दिन उसने फैसला किया था कि वो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक कि इस लड़की से अपना इंतकाम ना ले ले। अनम को घर बैठे तकरीबन एक हफ्ता गुजर चुका था, और इस दौरान वो यूनिवर्सिटी नहीं जा रही थी। वो अपनी सहेली से वक्तन फवक्तन अपडेट लेती रहती थी। ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा हैरानगी हो रही थी कि यूनिवर्सिटी में सब कुछ नॉर्मल था। किसी ने भी इस किस्से को नहीं उछाला था, और ना ही ये किस्सा यूनिवर्सिटी की कमेटी के पास पहुंचा था। उसकी सहेली ने उसे ये मशवरा दिया कि तुम अगले ही दिन आ जाओ, यहां पर सब कुछ ठीक हो चुका है। वो सुबह जब तैयार हो रही थी तो उसने एक नजर अपने नकाब में छुपे चेहरे पर डाली। सिर्फ आंखें ही नुमाया हो रही थी, मगर आंखें भी ऐसी कातिलाना कि बड़े बड़े पत्थर दिल इंसान को भी घायल कर सकती थी। मुझे उस इंसान से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने आप को हिम्मत देती वो तेजी से कमरे से बाहर निकली। दोस्त की बातें सुनकर उसे तसल्ली हो गई थी। इसी वजह से अब उस इंसान का डर भी किसी न किसी हद तक इसके दिल से निकल चुका था। जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुई तो दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। खुद किरदार के काले लोग हमारे किरदार पर उंगली उठाने की जुर्रत कर रहे हैं। वो गैलरी से गुजर रही थी कि जानी पहचानी मर्दाना आवाज सुनकर उसके दिल की धड़कनें मुंतशिर हो गईं। वो जानती थी कि हमजा शहबाज उसके पीछे ही खड़ा है और वो इसी के बारे में बात कर रहा है। उसने नजरअंदाज करके करीब से गुजरने की कोशिश की तो वो उसके ऐन सामने जाकर खड़ा हो गया। छोटी सी लड़की, तुमने मुझसे पंगा लेकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, और अब जब तक मैं तुमसे इंतकाम नहीं ले लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। देखो, ये जो कुछ भी हुआ, उसने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की कि हमजा शहबाज ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा कर दिया। जो कुछ भी हुआ है इसमें तुम्हारी गलती थी, और अब तुम्हें अपनी गलती का खमियाजा भुगतना होगा।
उसकी दोस्त तो कह रही थी कि वो उसे माफ कर चुका है, लेकिन यहाँ पर तो कोई और ही कहानी चल रही थी। वो एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाकर बैठा हुआ था और इसी मंसूबे के तहत इस छोटी सी लड़की को जलील करना चाहता था। उसने अनम की फ्रेंड को भी खरीद लिया था। 2 दिन पहले ही वो उसकी फ्रेंड को शॉपिंग करवाने लेकर गया था और वहां पर उसने उस लड़की को हर चीज दिला कर दी थी। जिस चीज पर भी पलवशा हाथ रखती थी वो चीज उसे फौरन से खरीद देता। पलवशा का सिर्फ एक ही काम था कि वो उसे उस जगह पर लेकर जाती जो कि यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा बदनाम थी, और फिर बाद में वो हमजा शहबाज से मिलकर उसके किरदार की धज्जियां उड़ाती। वो कमजर्फ लड़की इस बात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रही थी कि अनम की वजह से ही वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखने के काबिल हुई थी। अगर अनम उसकी घर वालों से बात ना करती तो वो बहुत पहले इसकी शादी करवा देते। वो अपनी दोस्त का ये एहसान भी नजरअंदाज कर चुकी थी। पैसे से उसको खरीद लिया गया था। वो दोनों इस वक्त कैंटीन में बैठी हुई थी जब वो अनम को कहने लगी, यार आओ ना, आज यूनिवर्सिटी के पिछले ग्राउंड में चलते हैं। मैंने सुना है वो जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी पिक्स क्लिक होंगी। आओ, मैं आज तुम्हारी प्यारी प्यारी पिक्स लेती हूँ। काफी अरसा हो गया हमने एक साथ इंजॉय नहीं किया। तुम पागल तो नहीं हो गई? वहां जाना मना है यार। एक तो तुम भी ना छोटी छोटी बातों को अपने जहन पर सवार कर लेती हो। सब लोग वहां पर जाते हैं। चलो बैठो, मेरे साथ चलो, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। ये कहकर उसने अनम का हाथ पकड़ा और उसे खींचती हुई यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में लेकर चली गई। वहां पहुंचने के बाद वो अपने सर पर हाथ मारते कहने लगी, ओ यार, मैं तो अपना पाउच वहीं भूल आई हूं, रुको 2 मिनट में आती हूं। ये कहकर वो चली गई। अब अनम वहां पर अकेली खड़ी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खुद को पाक दामन कहने वाली लड़की इस वक्त यहाँ पर छुपकर किसी से मुलाकात करने आई है। हमजा शहबाज की बात सुनकर उसके माथे पर बल पड़ गए। बड़ी मुश्किल से उसने अपने अंदर उठते लावे पर काबू पाया था। सुबह से ही वो इसकी किरदार पर वार कर रहा था। तुम तो कहती थी तुम बहुत नेक हो। मुझे तुम्हारी इस जगह पर मौजूदगी हजम नहीं हो रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने आशिक के साथ तुम वो सब कुछ कर। इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलता, अनम का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। बस बहुत हो गया, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। तुम वाकई एक नंबर की घटिया इंसान हो। तुम इस काबिल ही नहीं कि तुम्हारी इज्जत की जाए। शोर की आवाज सुनकर वहां बहुत सारे स्टूडेंट जमा हो गए। दरअसल ये जगह डिस्ट्रक्टेड थी और यहां पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं थी। इंतजामिया ने जब इन दोनों को वहां पर देखा तो उन दोनों पर ही एक कंडक्ट कमेटी बिठा दी गई। अनम के दोस्त ने उसका साथ देने से साफ इनकार कर दिया और वो हमजा शहबाज की जानिब हो गई। अनम को यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया गया था। वो थके हारे कदमों के साथ अपने घर वापस जा रही थी कि काले रंग की गाड़ी उसके करीब आकर रुकी और उसे संभलने का मौका ही ना मिला। किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। दोबारा जब उसे होश आया तो वो हमजा शहबाज की दस्तरस में थी। बस खामोशी से उसके चेहरे को देखे जा रही थी। हमजा को लग रहा था वो उसे माफी मांगेगी, रोएगी, तड़पेगी, मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ। आगे बढ़कर जब उसने इस छोटी सी लड़की के चेहरे से नकाब हटाया तो वो निगाहें पलटना ही भूल गया। वो 2 कदम पीछे की तरफ हटा। उसको अपना दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा था। ये तो वही लड़की थी जिसको वो पिछले 3 सालों से पागलों की तरह तलाश कर रहा था। ये वही लड़की थी जो उसने अपने दोस्त के घर पर देखी थी। उसकी दोस्त की बहन की बर्थडे पार्टी थी और उसने अपनी पार्टी पर अपनी सहेलियों को भी दावत दी हुई थी। अनम उसकी बचपन की सहेली थी। वो वहां पर थोड़ी देर रुककर वापस चली गई थी। बाद में वो उसके पीछे भागा था मगर वो इसे हासिल ना कर सका। इसके बाद वो काफी अरसे तक इसको तलाश करता रहा। अनम अपने खानदान के साथ दूसरे शहर शिफ्ट हो गई थी। इस वाक़े को तकरीबन 3 साल गुजर चुके थे। अनम ने 1 साल पहले ही नकाब शुरू किया था। इससे पहले तक वो नकाब नहीं करती थी। वो खामोशी से घुटनों के बल उसके सामने ही बैठ गया और टुकर टुकर उसके चेहरे को देखने लगा। पहले उसने फैसला किया था कि वो इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा, मगर अब वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। क्या हुआ?
تم اپنا کام شروع کرو، جس مقصد کے لیے تم نے میری عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں اور جس مقصد کے لیے تم نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا، اب تم وہ مقصد حاصل کیوں نہیں کر رہے؟ وہ حلق کے بل چیختے ہوئے بولی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اللہ تم سے تمہارے کیے کا حساب لے گا۔ تم نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، دیکھنا تم کبھی بھی خوش نہیں رہو گے، تم ہر اس چیز کو ترسو گے جس کی تمہیں خواہش ہوگی۔ وہ بد دعائیں دے رہی تھی جبکہ وہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتا جا رہا تھا۔ کافی دیر یوں ہی گزر چکی تھی جب وہ اٹھا تو سپاٹ لہجے میں بولا، نکاح کی تیاری کرو، تھوڑی ہی دیر میں ہم دونوں کا نکاح ہوگا۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ گن پوائنٹ پر وہ اس کو اپنے نکاح میں لے چکا تھا۔ بعد میں وہ اسے اس کے گھر چھوڑ کر چلا گیا اور جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو سب کچھ نارمل تھا، کسی نے اس سے کوئی سوال نہیں پوچھا تھا۔ اس واقعے کو بھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی، رات کے وقت امی نے صرف ایک بار اس سے پوچھا کہ آج تم لیٹ گھر واپس کیوں آئی تھی، تو اس نے اماں کو ٹال دیا۔ اپنے بابا کے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کا دوبارہ سے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیا۔ وہ اپنی ماں اور باپ کی امیدوں کا واحد مرکز تھی، اسے ہر حال میں یہ ڈگری لینی تھی، اسی لیے اس نے ساری باتوں کو نظر انداز کرتے 1 ہفتے کے بعد جوائننگ دے دی۔ سب لوگ اس عجیب و غریب نظروں سے اسے دیکھتے، مگر اب اس نے کسی سے بھی کوئی واسطہ نہیں رکھا تھا۔ وہ حمزہ شہباز کے سامنے سے بھی یوں گزر جاتی جیسے ان دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ یہ چیز حمزہ کو تکلیف تو دیتی تھی مگر وہ خود بے بس تھا۔ ان دونوں کی ڈگری مکمل ہو چکی تھی۔ حمزہ شہباز اب مکمل طور پر ایک اچھا انسان بن گیا تھا۔ اس نے سارے غلط کام چھوڑ دیے تھے، وہ لڑکیوں کے چکر سے باہر نکل آیا تھا۔ جس دن سے اس کا نکاح اس چھوٹی سی لڑکی سے ہوا، اس دن کے بعد اس نے ساری بری سرگرمیوں کو ملتوی کر دیا۔ اس نے اپنے بابا جان کو بھی منا لیا تھا اور جہاں تک نور کا سوال تھا وہ بھی موو آن کر چکی تھی۔ لیکن سکندر کا رشتہ ابھی بھی انم کے ساتھ طے تھا۔ اب بہت ہو گیا، مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ وہ ایک دن اس کے پاس گئی اور 2 ٹوک لہجے میں بولی، میری شادی ہونے والی ہے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہی کہہ رہی ہوں جو تم سن رہے ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں تم سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ محبت کرنے والے تکلیف نہیں پہنچاتے۔ جانتا ہوں غلطی ہوئی ہے اور اس کے لیے شرمندہ بھی ہوں، مگر میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ میں سکندر سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے اپنے لہجے کو متوازن رکھنے کی کوشش کی مگر اس کے باوجود بھی اس کا لہجہ لڑکھڑاہٹ کا شکار ہو گیا۔ جس انسان کے پیچھے تم پاگل ہو رہی ہو اس نے پہلے سے ہی ایک شادی کی ہوئی ہے۔ وہ اس کے منگیتر کی پہلے سے ہی ساری انفارمیشن نکال چکا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی اپنے منگیتر کا بھی سہارا لینے کی کوشش کرے گی۔ اس کی امید کی آخری شمع بھی جل چکی تھی۔ وہ عزت کے ساتھ اس کے گھر رشتہ لے کر گیا تھا۔ اس کے ماں باپ راضی تھے، اس نے بھی کسی بھی قسم کا کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کیا تھا اور اپنے آپ کو قسمت کے فیصلے کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ اس وقت دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا، سب سے پہلے اس نے شکرانے کے 2 نفل ادا کیے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ پھر وہ اس کے پاس بیٹھا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے بولا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں جس نے تمہیں میرے نصیب میں لکھا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں، مگر میرا یقین کرو، اب تمہاری زندگی میں کوئی غم میں نہیں آنے دوں گا، تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا۔ اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے میں تمہیں وقت دیتا ہوں، تم جتنا چاہے اتنا ٹائم لے سکتی ہو۔ اس نے جیسے ہی کہا تھا ویسا ہی کیا۔ وہ ایک مثالی شوہر ثابت ہوا تھا۔ وہ بھی زیادہ عرصے تک اس سے ناراض نہیں رہ پائی تھی اور اس کی محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ ایک انسان نے مکمل طور پر خود کو اس کے لیے تبدیل کر دیا تھا، تو وہ ایسے انسان کو کیوں نہ معاف کرتی؟ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی
آپ کو وقت پر ملتی رہے۔